Tiruvan Saranai Niruvan Saranai Swamin Wahanse. Dai Namaskar Veva. Tiruvan Saranai. Today is 27th January 2021. It is the second full day of the residential retreat at Jana Grove, Perth, Western Australia. Today we have received six questions and two others in email. So I will start presenting the English questions first. May I go to the first question, Bhante? Yes, please. First question, walking meditation. I try to visualize my feet touching the floor and different parts making contact with the floor. When I stop and turn, I tend to close my eyes so that change of my peripheral vision does not disturb my focus on the feet and the floor. And the sitting meditation, I'm trying to concentrate on breathe in and breathe out process. I can maintain my sati for about 6 to 7 repetitions and the mind wanders. Then I concentrate back to the breath in, breathe out process. Sometimes I feel that breathing process happening in the background while mind moves onto some other thoughts. Thank you. The starting point is okay, but you have to, if possible, try to observe as much as possible about the primary object. So to say, how is the sensation of touching of the left foot and the right foot, left sole and the right sole? At least you can see any difference. And how was the surface? Something like. And in walking, sitting, you have to see whether you are aware of the in-breath and out-breath, and is there any difference as such? Or what is the feeling of walking posture versus sitting posture? What are the touching points? Like you have to go in deep, otherwise mind is naturally wandering. So therefore don't allow wandering, instead just to feel, just to experience it and try to observe it and put into the report, then you may find some kind of improvements. We are moving to the next. Second question, Bhante. Dear Bhante, the main meditation I do is sitting meditation with the primary object being the breath. I also do walking meditation. Recently, when I usually feel quite calm or I'm trying to be mindful, I notice a high-pitched sort of ringing sound within brackets. I can't pinpoint where it comes from, brackets closed, and this happens during some sitting sessions. At first, I thought it might be the speakers, but I have also heard it in other locations, like my room or when I'm walking, and also not at Jana Grove. Do you have any comments or advice regarding this? With much metta. So do you find that seeing of this sound, it's called sound of silence, helpful for your mindfulness, or it's a distraction for your mindfulness? If it's a distraction only, you must question. If it's helpful, make use that as a conducive factor. So therefore, whatever coming along your way, you have to understand with respect to the maintenance and the development of the mindfulness, rather than the quantity and quality of the particular adventurous thing, different things visiting. So see with respect to the mindfulness, and if it is conducive, continue mindfulness with your sitting posture and the breath. If it is distracting only, you may write report again, please. Next question, Bhante. Venerable Bhante, sitting meditation started with watching breath. After about 20 minutes, came to a blank space. It slowly became a thick black web going around head. I felt like head getting pulled to a side. A headache also crept in. Then felt like head going into a dark cave. Managed to hold on to sati over the period.
Felt like about 20 minutes. Had a severe knee pain previous day. Did not feel it today. Did not feel the body. Did not uh, feel the body much at all for last part. I repeat, did not feel the body much at all for last part. Would like to understand my experience and appreciate further guidance with metta. Theruvan Saranai. So if you are feeling that blank after some objects, that is natural. You have to first focus onto the object, and then while observing, the object disappears, and then go to the blank. Therefore, it is a gradual process. So when you go to the blank, see whether you are mindful or not. I heard one sentence telling, difficult to maintain mindfulness. So that is what people thought. It is difficult to fly with a vehicle in sky. They always expected a substrata, a base for the running, but when the aeroplane invented 2,200 odd number of years, they understood that plane can ride in aerodynamics. So that is also part and partial in meditation. So it's a very adventurous part. So don't have a negative idea or premeditated idea. Just see how is the meditation without object compared with the with object. So therefore, whenever the mind is with object, you have to explain the object in detail. Then only gradually you can go into the gradual disappearance of the object and ultimately the without object. So this reciprocating, having object and not having object, will continue. And your task is to see whether still you can maintain mindfulness in both the cases. We are moving to the next. Thank you, Bhante. Next question. Theruvan Saranai. Number 1, why do you go to sleep during sitting meditation and you still feel like you're awake, your head leaned forward and breathing heavily? Number 2, when you breathe, your concentration is on your nose, but you feel that like your body is going up and down, in and out. That's all written there. So when you are focusing the attention to a material object like a in and out breath, the other things like feeling sleepy, going up and down can happen. These things may be happening in all the time, you are not aware. But as far as you are mindful, as far as you are awake, as far as you are vigilant, as far as you are diligent, you feel them. Now, the problem is with the feeling. So therefore, continue to familiarize them and see whether it is a sign of mindfulness or a distraction for mindfulness. I am repeating. See whether these things are a sign of or availability of mindfulness or lack of mindfulness or distraction for mindfulness. So your task must be to make whatever it is coming along your way to as a facilitator, a fertilizer, food for your mindfulness, rather than making complaint, making judgment about them. That is the way you can increase the diversification of the mindfulness and the healthy growth of mindfulness. So next time go prepared and see possibilities to be mindful even under this sleepy situation and the lightness situation, going up and down situation. We are moving to the next. Thank you, Bhante. I move to singular questions. Before that, I would like to give the opportunity to ask verbal questions, and there was a request from Chris. Can you hear me okay, Bhante? Yes, please. Okay. Bhante, this is a question about the different forms of mindfulness. 4 or 5 years ago, about 2 forms of mindfulness, one putting your mind on an object
But you also gave another analogy of a dynamic form of mindfulness where the analogy was on a barrel walking and the person was focusing attention while the barrel was moving. And I think you alluded to this second metaphor yesterday in your talk. So this gets around to my question, which is that in my meditations over the last couple of days, my practice range has been sensations of the body, and particularly sensations of rest. The instruction set associated with that was to focus on feelings of rest and feelings of contentment with the in-breath and the out-breath. So that was my object. That was my primary object of meditation. And I continued to do that, and it became more and more subtle. And as it became more and more subtle, the energy and the bliss grew. And what actually started to happen was, in the meditation, I'm quantumizing all other experiences into the background and only focusing on that because that's my primary object. However, as the energy and the bliss and the relaxation grew, it became more and more subtle and harder to feel, and then slowly dissipated. And all that was left was actually what happened at the same time was a disappearing of the background experiences, specific experiences, and all there was a background level of rising and falling of sensation everywhere. And I tried to play around with it and say, well, I try and force myself to go back to the sensations of the breath and bliss and relaxation, but that felt very gross. So I didn't do that, and I just stayed with the sense of knowing what was going on. At this stage of the meditation is doing me more than I'm doing the meditation. That's an important point I want to make to you. Secondly, when I turn my attention I will tackle first and then wait for your second part to see whether I got the point. The latter part of your saying, it says that you manage to continue with the gross breath, subtle breath, and the subtlest breath. And as you continue, you did not get distracted, and you try to keep the breath in view with and focusing, and everything is happening nice. So that means your navigation is well prepared. So I have to appreciate it. But you have to agree that this subtle or the subtlety of the breath is not the nirvana. It's a sharpening of your mindfulness, and it's a focusing power. Not that there are no any distracting objects, but your navigation was good, and therefore you continue to be with the breath. So it is a kind of a sharpening of the breath, and sharpening of the mindfulness. Mindfulness is learning how to be with no signals, how to be with no perception, how to be with no address, and lost everything, but mindfulness is intact. Am I correct? That is exactly the point I was then going you to may say, continue. that Yes. the only thing that was left was a knowing of what was of the rising and falling, the primary objects. You have to speak louder, please. Sorry? Speak little louder, please. Okay. What you said is correct. What happened was that the only thing that was left was a knowing. But what I wanted to say to you is that when I turned my attention back on me doing the meditation practice, at that point there was no me. It was the same looking at me as it was looking out at the meditation practice. The only thing that was left was a sense of knowing, and that knowing was strong, and it was distinct from all of the fluctuation that was going on around, both inside and outside of the domain of meditation, of the experience of meditation. In other words, there was no me. That is experience. I'm aware of this experience. I've had this before, where there is a dissolution of me. And previously, I got a little bit I've been a little bit hysterical and melodramatic about this experience. But I've learned over the last couple of years to just calm down and to let myself
trust knowing without having to be a me running the show. So that's where I'm at. Just it goes into high states and it moves into almost like a non-dual state, but it's just only knowing, and the whole thing is going by itself. So just wondering about your comments about that, because I want to draw the distinction between this and another state that experienced meditators have, where they get into this soporific state where things are sort of floating all over the place, and you kind of fuse with the stuff, and it's an oozy, sleepy, nice place to be, and you can spend not hours, not weeks, not years, but decades in this sort of place. And that's that I wanted to ask you about the distinction between that place, which I think is, not. I'm not sure. I'd be interested in your comments about that. What are the pitfalls of this state? I will add some more dimension so that you can understand whether we are talking the same. So you are going from known to unknown, a place with boundaries to go to no boundaries, place from action to go for non-action, activity to passivity, and things are all happening, and you become a just mere observer, distance observer, and it is really energizing. Really, you are getting just merged into the atmosphere we call no address, we call non-local. And good thing is, if it is yes, good thing is you have not frightened, you have not excited, you have not made a complaint out of that. Many are. When they are losing the boundaries, when they are losing the controlling power, when they are losing the known to unknown, many get upset. I mean, that's a very good indication of your psychiatric or psycho. So if you have go prepared, and you can understand from known to unknown, you are just like a grain of salt put into the ocean, or sand of grain put onto a sand bed, lost. But still highest amount of freedom, highest amount of vastness can happen. So if you are familiarizing it, if you are seasoning it, that's the only time the full brain is working. At the time our understanding is partial. But here the no ego, gone. Yes. Yeah, so therefore you have to familiarize it while sitting. I would say not only in sitting, sometimes you can see fractions in walking, sometimes while you are doing day-to-day activities, and unbelievably, amidst of a party, you can just be so isolated or solitude. The party is going, the mind is really in this boundless situation. So that is the way you must gain your due compassion to yourself and due relaxation for yourself, and vastness to yourself. So therefore it is not depending upon whether you are a male or female, you are learned or not, you are monk or not a lay person, or you are poor or rich. This is, I call, humanity. This is the human nature. So we are lost in the senses, we are lost in the things, but easily you can go into from the things to nothing. And if I got correctly, the Carl Jung, the follower of the Sigmund Freud, mentioned this is the way to dig a tunnel into your subconscious. You are learning from the conscious to subconscious. You are learning the lower part, we call basement. And one day you will agree with me, the basement-wise we all are the same, isn't it? Yes. It's already happening, that what you say, off the cushion is all those things that you're saying that are already happening. Yeah. Definitely. And what the chief characteristic that's manifesting off the cushion in my life is nibbida, turning away, and the passion for the Dharma. Those are the two things that are growing. The rest is, take it or leave it. No, share it with all the people. Many will not accept.
But you are talking something practical. You are talking something Okay, so pragmatic. just- It is not mystics. So continue, facilitate. Okay, so just continue to marinate in that place. Yeah. And don't worry. Don't worry whenever you're coming from the blankness to the material. Don't worry. It is not a permanent thing. And from the material to the blankness, it is also a permanent thing. It is a reciprocating each other. So you are just witnessing as a cause and effect from the things to nothingness, nothingness to thing. And they are very friendly. They are both the sides of the same coin. So you are making a life witness to have to experience both and try to be a human. That is the only way you can be human. Okay? Thank you very much, Bhante. Welcome. Any other questions from the audience? Yes. Thero Bhante, could you please explain Dharata and Parilaha? Dharata Parilaha is friction. We can say irritation in the mind. The friction is the best term, it's scientific, but we feel some kind of irritation. When you are sitting little bit, we feel like moving. When you are walking, we feel like sitting. Likewise, that as a cumulative thing, kind of friction or irritation in the mind. So we act accordingly, but we don't know who is doing it, what is happening. But whenever you are studying the Dharata and Parilaha, then you can understand that is the life, that's the datum line of the life. Life is always accumulation of Dharata and Parilaha, frustration, tension, or friction. And that is the truth of suffering. Try to be friendly with them, and then you are the winner. It is not a lost. It is not a surrendering. It is just understanding. Okay. Thank you. Any English questions from the Zoom audience? Please raise hand if you have any questions. Okay, so I proceed with the Sinhala questions. First of the Sinhala questions is a long one with 4 small pages. Garu Swamin Wahanse, මා දැනට දෛනික චර්යාවේ කොටසක් ලෙස පෙරවරුවේ පැය 2ක් සක්මන හා පරයන්කයට වෙන්කොට ඇත. සතිය සම්බන්ධයෙන් මාගේ අත්දැකීම් මෙසේ සඳහන් කරමි. සක්මනට පෙර බුදුන් වැඳීම නිතිපතාම කරන අතර මා විසින් බුදුන් වැඳීම ආරම්භ කරන අවස්ථාවේම ශරීරය තුල ගොඩනැගී ඇති මාහට නිර්වචනය කළ නොහැකි දැනීමක් හටගනී. එම දැනීමේ ආරම්භක අවස්ථාවත් සමග සක්මනට යන මාහට මෙනෙහි කිරීමකින් තොරව පටන් ගන්නා අතර වම් පාදයේ තබන විට ඔළුවේ වම් පැත්තටත් දකුණු පාදයේ තබන විට ඔළුවේ දකුණු පැත්තටත් මෙම දැනීම දැනෙන්නට පටන්ගෙන ක්‍රමයෙන් සක්මන අවසන් වන විට ඔළුවේ මැදට කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පවතී. මෙහිදී සක්මනේ අවධානය යොමු වන ස්ථාන 3ක් හඳුනා ගත හැකිය. එනම් මෙනෙහි කිරීමකින් තොරව පාද යටිපතුල් පොළොව සමග ගැටීම, ඒ සමග ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට ඔළුවට ඇතිවන දැනීම හා වරින් වර ඇතිවන සිතිවිලි, බොහෝ දුරට මාහට ඇතිවන සිතිවිලි අතීතයේ පදනම් කරගෙන ඇතිවන අතර එම සිතිවිලි සතියට කිසිදු බාධාවක් නොවන අතර එම කරුණු තුන තුලම මාගේ සතිය දෝලණය වෙමින් ගමන් කරයි. පර්යංකය ඉහත සඳහන් කළ සක්මනේ ඇතිවන නිර්වචනය කළ නොහැකි දැනීමත් සමග පර්යංකයට ගිය පසු කායට සිත යොමු කරන විට කාය පවත්නා ආකාරය ක්‍රමයෙන් නොදැනී ගොස් එක ගොඩකට වැටේ. එම ගොඩ තුල සිදුවන්නා වූ වේදනාවන් පෙරට කොටගෙන ඇතිවන ක්‍රියාවලිය දෙස නිරීක්ෂණය කිරීම ආරම්භ කරයි. මේ තුල පර්යංක පැය නිම වී එලාම් එක වැදීමට ආසන්නම අවස්ථාවේ මුළු වේදනා සියල්ලම එකට ගුලියකට එක්වන බව දැනේ. බොහෝ විට මේ සමගම මාගේ පර්යංකයේ අවසන් වේ. වරහන් ඇතුලේ එලාමේ වැදීමත් සමග. වරහන් වහලා එදිනදා ජීවිතයේ එදිනදා කටයුතු කිරීමේදී කරන සෑම
වේලාවේදීම ඉහත කී දැනීම වරින් වර ඇති වෙන අතර සමහර අවස්ථාවලදී පරිගණකයේ ඉදිරිපිට මාගේ රාජකාරී කටයුතු කිරීමට පටන් ගන්නා විට එම දැනීම ඇතිවන අතර එවැනි අවස්ථාවල කාර්යය නවතා එම දැනීම සමග ඉඳීමට සිටේ. එසේ නැත්නම් ශරීරයේ පර්යංකයකට යාමට ඉල්ලා සිටී. බොහෝ විට යම් දානමය කටයුත්තකට හෝ පුණ්‍ය කටයුත්තකට සහභාගී වීමේදීත් මෙම තත්ත්වය ඉතාමත් දැඩිව ඇතිවේ. ඒ වාගේම එකවර ආතතිය ගෙනෙන්නා වූ කරුණු කීපයක් ආව විට මෙම දැනීම ඇති වී ආතතිය විසිරී යයි. එපමණයි. ඔය තේ සක්මන් කරනකොට එනේ ගොඩක් වශයෙන් පේන එක අපි කියන්නේ ගොජේ කියලා. ඔක්කොම නිකන් ෆෘට් සලාඩ් දැම්මා වගේ හැඳි ගෑවිලා ගියා වගේ ගොජයක් පේනවා. ඒ වුණාට ඒක දන්නවා මේ ඉස්සලා විස්තර වශයෙන් පාටිකල්ස් වගේ පික්සල්ස් වගේ පේන එක තමයි මේ විදිහට ගොජයක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දි තමයි ගොඩක් වෙනකොට එපා වෙනවා කම්මැලි වෙනවා මේක නිකන් ටීවී එක ඩොට්ස් වටනවා වගේ නේ පේන්නේ. හැබැයි එතනින් එහාට තමයි හරියට භාවනාව වෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේ පේනකොට හොඳට සමීප වෙලා හොඳට ආසන්න වෙලා බලන්න පුළුවන් නම් ඒකට කාරණා දෙකක් බලපාන එකක් ගිය ගමම වගේ ඕක ආවොත් අපේ ඇඟේ හිතේ ශක්තිය තියෙනවා. පටන් ගන්න 35 40 ගියාට පස්සේ ඕක ආවොත් අපි ළඟ අර බැටරි බහලා වගේ නේ තියෙන්නේ. වැඩි යන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ඕක එනකොට ඕකට ලෑස්තිලා යන එක. ගුජේට ලෑස්තිලා යන එක. එතකොට තමයි තේරෙන පටන් අර ගන්නවා ඉස්සර මෙතෙක් කල් අපි කිරියෝ ඕක එනකොට නැගිටලා යනවා. දැන් නෑ ඒක තමයි භාවනාවේ ආරම්භය කියලා පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ නිතරම ওই දැනෙන දෙයට පැති දෙක තුනක් පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මම දැන් මෙතන කියන දැනීම. දෙක තමයි මම මැරිලා නෑ. මට නිින්ද ගිහිල්ලා නෑ. මට 80ක් නෑ කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපේ හිත gedara ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට පුළුවන් තරම් අපි දැනගන්න මේ සතියෙන් ඉන්නකොට ලැබිච්ච ආනිසංසයක් තමයි එහෙම දැනෙන එක. මම වෙමි කියන එකයි ඔක කියන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒක හොඳ ආරම්භයක්. ඕන දෙයකට එතනින් පටන් ගත්තා නම් යන්න පුළුවන්. ඔය කියන මැරලා නැහැ, නිින්ද කියලා නැහැ, මට 80ක් නැහැ, ක්ලාන්ත වෙලා නැහැ කියන එක අම්මා මලක් තියෙනවා. ඉසගිනි ගත්තක් තියෙනවා. අඩු ගානේ මරණ මොහොතෙත් තියෙනවා. ඉතින් මොන දෙයකින් ඇවිල්ලා බාධා කෙරුවත් මේ මූලික ලක්ෂණේ අපි අඳුරගෙන තියාගත්තා නම් ඒ කිසිම කෙලෙසයකට කරදරයකට මේ මූලික தත්ත්වය වනසන්න බෑ. ඒකට සතිය පිටවන්න පුරුදු වුණා නම් අපිට පේනවා මොන කරදර තිබ්බත් මේ යාළුවා මයිත් එක්ක ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒකට සතිය තියාගත්තා නම් අපිට පේනවා කිසිම අකුසලයක් සතිය තරම් බලවත් නැහැ කියලා. අන්නේ විදිහට යනකොට විවිධ දේවල් එයි. ඒ ඔක්කොම නිකන් චිත්‍රයක් විතරයි. නමුත් මේක තමයි කැන්වස් එක වෙන්නේ. මේ කැන්වස් එකේ තමයි ඔක්කොම චිත්‍ර ඇඳෙන්නේ. ඒ නිසා චිත්‍ර බල ඉන්න වෙනුවට කැන්වස් එක බලන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට අපිට තේරෙයි චිත්‍ර බල හිටියොත් අපි මේ කතන්දර ගොතා හීනමවමවා මනෝලෝකයක ජීවත් වෙන්න. කැන්වස් එක බැලුවොත් අපි ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ විතර නෙවෙයි, ඉඳගෙන ඉන්නකොට විතර නෙවෙයි, ඇවිදිනකොට විතරක් නෙවෙයි, හැමතැනදීම ගන්න. එතකොට බෙල්ලේ ගහුවාම භාවනා ඉවරුණා වගේ කියන කතා කියන්න බෑ. බෙල්ලේ ගහවට පරියන්ක ඉවරන කරන මොන ඉවර වෙනවද? අපි මේ බාහිර ස්වරූපේ වෙනස් වුණාට අර කියන ඇතුලේ තියෙන එක දිගටම යනවා. ආන්න ඒක තමන්ගේ කිට්ටුවන්තම යාළුවෙක් කරගන්න. එතකොට අපිට ගමනට සහායකෙක් හම් වෙනවා. නැත්නම් අපිට තණ්හාව තමයි සහායකයට ඉන්නේ. මේක ගත්තොත් මේක බොහොම ප්‍රායෝගික දෙයක්. එන්න අපිට ඒක අත්වල බැඳගෙන යන්න පුළුවන් තරම් හුරු වෙනවා. අන්නේ විදිහට වෙන්න කුමක් කළ යුතුද? අන්නේ දේ කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ පර්යංක භාවනාව බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්නයේට කය පුදා ආසනයේ ඉඳගතිමි. ඉඳගත් වහාම මම දැන් මෙතන කියා කය තැන්පත් කෙරේ. උදරයේ පිම්බීම හැකිලිම දෙසට බලා ඉඳිමි. ආශ්වාස කිරීමේදී සුලන් නැති තැනක පහනක් දැල්වූ වාසේ නාභියෙන් පටන්ගෙන පපු ප්‍රදේශයේ දක්වා දිවෙන ආශ්වාසය අත්විඳිමි.
සුළං හමන තැනක පහනක් දැල්වා තිබෙනසේ ප්‍රශ්වාසය කැඩි කැඩී පිට වෙන සැටි ධාතු විඳිමි. මෙසේ වඩන භාවනාවේ ධාතු ගුණද ඇඟිලි තුඩුවල හැඟි ගැහිමද හිස මත තද ගතියද කනෙහි රැහැයියාගේ ශබ්දයේද අත්විඳි. මුළු ශරීරයේම වේගයෙන් ඇති වී නැති වී යන ස්වභාවයේද බොහෝ වාර අත්විඳි. පප්පු ප්‍රදේශයේ කර්මාන්තයක් හෝ යන්ත්‍රයක් වේගයෙන් වැඩ කරන්නාසේ කයෙන් කය අත්විඳි. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මතාවයට සියල්ල සිදුවන ආකාරය බොහෝ විට අත්විඳි. මේ දැනෙන ගති ලක්ෂණ දිහා ඇලීමක් හෝ ගැටීමක් නැතිව බලා සිටිය හැක. ඇතිවන සැටිත් නැතිවන සැටිත් අත්විඳිමි. සංඥාව වෙනස් වී දැන් ඇති වෙනවා කියා කියන්නට කාලයක් නොතබාම එය නැති වී යන සැටි අත්විඳිමි. සුළු කාලයක සිට පර්යංක භාවනාවේ යෙදෙන විට නින්දකට ගියා මෙන් තැනකට පැමිණේ. නමුත් හොඳින් පට්ටලව වාඩි වී සිටින බවද කයෙන් කයට වැටහේ. නළලට උඩින් දකුණු පැත්තේ හිස තුල තද බරක් දැනී කළුවර වී ගොස් පෑ භාගයකට පසු නැවත සිටි ආකාරයටම පැමිණි බවද කයෙන් කය දැනගති. මේ අලුත සිදුවන ක්‍රියාවලිය කරුණාවෙන් පහදා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේක පහදන්න හෝ විසඳන්න වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නන්නේ. මෙහෙම වෙනකොට සතිය අසරණ වෙලා කරගන්න දෙයක් නැතුව බැගෑ තත්ත්වයටපත් වෙන නැත්නම් සතිය දිගට තියනවද බලන්න. සතිය දිගට තියෙනවනම් ඉතින් අපි කොට. ඉතින් එතෙන්දී ප්‍රශ්න ඇති කිරීම තමයි ඔය පස්වෙනි නීවරණ කියන්නේ විචිකිච්ඡාව කියලා කියන්නේ. අනවශ්‍ය විචිකිච්ඡාවක් හදා ගන්න. පාර දිනනවනම් ගමන යන එකයි තියෙන්නේ. ට්‍රැෆික් ජෑම් එකක් තියෙන කවද්ද කොහෙද එන්නේ කියා ට්‍රැෆික් ජෑම් බල ඉන්න එපා. පාර තියෙන වෙලාවේ ගමන කරගන්න. ඒක නිසා මේක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ උත්තරයක් කියලා දැනගත්ත දවසේ Tamanට ඕන සතුටක් ඇති වෙනවා. භාවනාවට හිත වැටලයි කියලා. එනේන එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එක්කනට බුදුන් ධම්ම සංඝ වැඳලා පාඩම් ගත්තත් බුදුන් උපදීමත් ප්‍රශ්නයක්. ධර්මයත් ප්‍රශ්නයක්. සංඝයාත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි උත්තරයක් බවට පත් කරගන්න තමන් තුළින්ම මේ විශ්වාසය විචිකිච්ඡා විනෝට ලැබේවා කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අති ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. නිස්සරණ වනයේ ආරණ්‍යයේදී ඔබ වහන්සේ මට ලබා දුන් අති උත්තරීතර ඉගැන්වීම් අනුව අවුරුද්දකට පමණ ආසන්න කාලයක් මම භාවනාවේ යෙදුණෙමි. වරහන් ඇතුලේ දිනකට පැය 2ක් පමණ. වරහන් වහලා ඊටමත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබුවෙමි. අසීමිත කරුණාවේ ඔබ වහන්සේ අසීමිත කරුණාවෙන් මට ලබා දුන් අවසාන උපදේශය ඌවේ maintain the momentum way year 2019. සත්‍යමත් පරයන්ක භාවනාවේදී පැය භාගයකට පමණ පසු ඊටමත් ප්‍රීති සුඛ තත්වයක් අත්විඳීමට හැකි වේ. මේ අවස්ථාවේදී බඩේ පිම්බීම හැකිලිම සම්පූර්ණයෙන්ම නවතී. කායික දැනීම් කිසිවක් නැත. මනස ඊටමත් සැහැල්ලුය පැහැදිලිය. භාවනාව වැඩිදුරටත් දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් ගෞරවයෙන් අපේක්ෂා කරමි. ඊට සඳහන් ප්‍රීති සුඛ තත්වයේදී පහත සඳහන් කරුණු නුවණින් විමසීම කලාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඒ පංච උපාදානස්කන්ධය දීර්ඝ වශයෙන් බැලීම 11 ආකාරයට. කජ්ජනීය සූත්‍රය හෝ සීල සූත්‍රය අනුව. සක්කාය දිට්ඨිය 20 ආකාරයකටගෙන මෙනෙහි කිරීම. චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රය හෝ උපාදා පරිත්තස්සන සූත්‍රය අනුව. ධාතු වශයෙන් ගෙන බැලීම. ධාතු විභංග සූත්‍රය අනුව. පටිච්ච සමුප්පාදයේ උඩ යට ඥාන වස්තු සූත්‍රය අනුව. සසරේ ආදීනව මෙනෙහි කිරීම ඨාන සූත්‍රයට අනුව. අසුභ භාවනාව මරණානුස්මති භාවනාව. අප ගැන අනුකම්පා කර ගෞරවයෙන් පහදා දෙන්නේ නම් කෘතඥ වෙමි. ඔබ වහන්සේට වහා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. මොනවා මෙනෙහි කරත් ඔය ඉන්න තැන ටැග් ගෑනවා. ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි ගායක් තියෙනවා. මම කල්පනා නොකර ඉන්න බැරි ගායක්. ධර්මයේ අල්ලගෙන හරි අපි ප්‍රශ්න හදාගන්න. ඉතින් ඔක්කොම නරක නෑ වෙන දේවල් නපුරු දේවල් හිතනට මෙවනා හොඳයි. ඇත්ත තමයි. මොනවාක්වත් නැති එක තමයි හොඳ මේක. ඒ නිසා ඒක කරන්නත් පුළුවන් කරන්නත් දාන්නවා. නමුත් මම නොකර ඉන්නවා. doing nothing. ඒ තමයි supreme. ඒ නිසා කෙරුවයි කියලා ඉතින් අපාය යන්නේ නැහැ. එහෙම මේ බරපතල අකුසල සිද්ධ වෙනව නෙවෙයි.
නමුත් නොකර ඉන්න පුළුවන් හැකියාව බලන්න ඒක තමයි අපේ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔය භාවනා ඉදිරියට යන්න පටන් ගන්නවා. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඊමේල් වලින් ලැබුණු ප්‍රශ්නයක්. ගරු ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාවේදී සිත ආයාසයෙන් අරමුණේම රඳවාගෙන විදර්ශනාවකට යෑමට සෑම විටම පෙළඹේ. පර්යංකේදී පවා පූර්ව කෘති වලින් අමතරව ඊතා කෙටි සමතයකින් පසු විදර්ශනාවකට පෙරළේ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේදීද නොකඩවම පවතින සතියක් නොපැවතුනත් මූලික කර්මස්ථානයේ වූ නාසයේ හිත තබා නාම රූප ඇතිවීම නැතිවීම දැකීමට සිත උත්සුක වේ. ඇති ගැටලුව නම් නුවණින් මෙනෙහි කිරීම නවතා ප්‍රීතියෙන් සතියෙන් කරගෙන යන්නටද නැතහොත් සිත් බිඳි බිඳි කය බිඳි බිඳි යන යෑම දකිමින්ම සතියෙන්ම සිටීමද යන්නය. තෙරුවන් සරණයි නිදුක් නිරෝගී වේවා. ඔය ඉස්සලා කියපේකම තමයි කියන්නේ අපි ආයතේ මෙහෙවල මනසිකාරය පවත්වන එකත් නරක නෑ. හැබැයි ඊට වඩා හොඳයි ඉබේ වෙන්න අරින එක. යමක් නොකර ඉන්න එක. ඉතින් ඒක කරන්න බැරිකම තමයි කෙලස් කියන්නේ. ඒක කරන්න බැරිකම තමයි ප්‍රපංච කියලා කියන්නේ. ඒක කරන්න බැරිකම තමයි ආනේ ඉන්ජින කියලා කියන්නේ. මොකක්වත් නොකර ඉන්න බෑ. මොකද මමයට කැපිපෙන්න විදියක් නැහැනේ. ඉතින් මමයා ගොඩාක් ඔය ධර්ම කරුණ අල්ලගෙන එයා එනවා නොමිලේ ගොඩ පෙරක දෝරු කන්දෙන්. ඒ වෙලාවට කියන්නේ ඔයා ගිහලා පොඩ්ඩක් වහන්තිනේ මහන්ති පැටරලා ඉන්න මොනවාක්වත් නැති වෙච්චාම ඔයිට වැඩිය හොඳයි කියලා. අපි යමක් කරනවට වැඩිය හුඟක්ම හොඳයි යමක් කරන්නේ නැතුව ඉන්න වෙලාව. ඒ නිසා අන්නේ අකිරියෙන් කරන්න තියෙන වැඩේදී ක්‍රියාව කියලා කියන්නේ ඔලොමල ගතියක් කියලා හිතාගන්න. කෙරුවයි කියලා දෝෂයක් නැහැ. නමුත් නොකර ඉන්නවා නම් වඩා හොඳයි කියන එක තමයි මම කිස්ලා කියපේකමයි නැවත කියන්නේ. ඊගාවට. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මම අවුරුදු 5ක් පමණ සක්මන් භාවනාවම කළ අයෙක්මි. පායට දැනෙන තද බව, උණුසුම් සීතල බව දැනුවත් වෙමින් ඇවිද්දෙමි. කාලයක් යන විට සක්මනේදී දැනුනේ පොළවේ තද ගතිය පමණි. සිතුවිලි වලට නොයා කාලයක් ඉතා හොඳින් සක්මන් කළෙමි. නමුත් දැන් කාලයක සිට සක්මනේදී සිතුවිලි ගලා නමුත් සිත පිටව ගිය බව දැනී ඉක්මනින් පායට යොමු වේ. සක්මන පුරාවට මේ සිදුවේ. මෙසේ කාලයක් යන විට එදිනෙදා වැඩ කරද්දී කයේ කම්පන චංචල දැනුනි. ඉන්පසු කාලයක් සමග එය අඩුවිය. පර්යංක භාවනාව. මුල් කාලයේදී පර්යංක භාවනාවේදී පරිසරයෙන් එන ශබ්ද නිසා මුලදී කළ නොහැකි විය. ටික වේලාවක් කරද්දී එන නිදිමත නිසා මම බොහෝ කාලයක් පර්යංකයේ අතහැර දැමුවෙමි. දැන් මාස ගණනක සිට මම පර්යංකයට ඉතා කැමැත්තෙන් කරමි. එහිදී පර්යංකයට මම දැන් මෙතන ලෙස ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමි. එහිදී මට ආනාපානයක් නොදැනේ. හුස්ම සංසිඳී කය දෙසට සිත යොමු වේ. ටික වේලාවකින් කම්පන ගතියක් පමණක් දැනේ. දැඩි සමාවෙන්න විනාඩි 10ක් හෝ 20ක් යන විට මම නිින්දකට මෙන් වැටි ටිකකින් ඇහැරේ. පසුගිය දිනවල මම කෙසේ හෝ නිින්ද මඟහැරීමට සිතා සිටියෙමි. දෙදිනක් විනාඩි 30ක් පමණ සිටියෙමි. එදින නිදිමතක් නොදෙනුනි. මාගේ ගැටලුව දිගුනම් එයට සමාව අයදිමි. ස්වාමින් වහන්සේ මාහට අනුකම්පාවෙන් අවවාදයක් ලබා දෙන සේක්වා. මට එදිනෙදා කටයුතු වලදී ටික කලක සිට අමතක වීමක් ඇත. එමෙන්න පෙරතරම් නොවුවත් නිවසේදී යම් අවස්ථාවලදී තරහ යාම සිදුවේ. මා භාවනාවේ පිරිහීමකට ලක් වී ඇද්දැයි සිතේ. අවංකවම කිව්වොත් පංචශීලයේ උපරිමව රැකේ. නමුත් සිත දිහා බැලුව විට අස්සල නිවසක කලහකාරී ශබ්ද රෙදි බව හැඟුණත් එය ඇසීමට උනන්දු වීම මට මහා කරදරයකි. එමෙන්ම කලින් බොහෝ ලස්සනට ඇඳුම් පැළඳුම් භාවිතා කළත් මම ඊට ඡාම් බවට નિરાයාසයෙන්ම පත්ුනේමි. නමුත් රටේ ඇති වී ඇති තත්ත්වයක් නිවසේ කලබලකාරී පරිසරයක් නිසා මම යලිත් ඒ දේවල් වලට රුචි වී ඇති බව දැනේ. තවද එදිනෙදා කටයුතු වලදී පංචශීලයේ නොකැඩුනත් සිතක තිබිය යුතු සංයමය නැති බව හැඟේ. නිවසේ අනෙක් අයගේ නොසලකිලිමත් වැඩ දුටු විට ද්වේෂය ඇතිවේ. නමුත් මගේ සිත තාමත් නොදිනු නිසා එසේ වන බව සිතමි. එසේම තවත් පැත්තකින් බැලුව විට එදිනෙදා හමු වෙන යම් කෙනෙකු කතා කරන විටම පෙරමෙන් නොව ගති ස්වභාව වහා වැටහෙයි. මේ දේවල් නිසා මම එකතැන පල් වෙන බවක් හැඟේ. ඔබ වහන්සේගේ අවවාදනක් ඉතා ගෞරවයෙන් අයද සිටිමි. මේ දුර්ලභකම් විදියට දැකපු දේවල් ටික දැකපු එක තමයි ඒ දුර්ලභකම් වල තියෙන දක්ෂකම. ඒක නිකන්
කසල කොටක තියේ මණිකක් වාගේ. දුර්ලකම් වල විතරයි දැනුම තියෙන්නේ. ඒ දුර්ලකම් නොදැන්න වසාගෙන ඉන්න එක තමයි අපි මේ ශිෂ්ටාචාරය කියන්නේ. මෙතනදී කිසිම ශිෂ්ටාචාරයක් නැහැ. අපි කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට කියනවා. ඔය වැඩි වෙලාම නෙවෙයි තියෙන්නේ වල සංවේදී බව වැඩි වෙලා නිසා ඒව ගැන දැනීම ඥානය කියන්නේ. නැත්නම් අවිද්‍යාව තමයි අකුසල් කියන්නේ. අවිද්‍යාව පිළිබඳ දැනීම තමයි විද්‍යාව කියන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ තියෙන ඔක්කොම අඩුපාඩුකම් ටික දන්නවනම් තමන්ගේ tie ඔක්කොම අඩුපාඩුකම් ටික බලන්න පෞරුෂත්වයේ තියෙනවනම් අනික් කට්ටියගේ උදව් ආධාර ඇතුව තමන්ගේ සතිය ඇතුව අපිට මැරෙනකොට ගෙනියන දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔක්කොටම එළියට යන්න අරින්න ඒව දැක හිත සලා ගන්න නැති එක තමයි සතියේ තියෙන බලමහිමේ. ඒ නිසා ඒ වගේ නොසලින මනසක් සදා ගැනීමට ඔය දීලා තියෙන තොරතුරු ටික හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ලියපෙක්කනාට වගේම අනිකුත් සීලුම දෙනාට අනිකුත් මම හිතන්නේ ලියපු ලිපිය කියවපු ඔක්කොමලත් ඔච්ච එක තමයි. ඔය කාටවත් ඔයිට වැඩි යමක් ලියන දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මේවා දැනගෙන හෙලි කරන්ට ලැබීම ලොකු දෙයක්. ඒක පිළිබඳව නොසලී සිටීම සතියේ බලමහිමයක්. තවදුරටත් තමන්ගේ අඩුපාඩුකම් ටික මතුවේවා කියලා අනික් අයටත් ඒකට උදව් කරන්න කියලා ඉදිරියට යන්න බලන්න. ඒකට අපි කියනවා සම්මා ආජීවය කියලා. යහපත් ජීවි පැවැත්ම. ඒකට ඔය වැඩිකට ඔක්කොගෙම සමාවිල්ල ගන්න වෙනවා. ඔක්කොගෙම උදව් ඉල්ල ගන්න වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අපිට මේ පෙරගමන් කරුවන් නැත්තම් ට්‍රැෆික් ලයිට්ස් වගේ පේන්න පටන් අරගනි. ඔය යන ගමන තමයි ගමන ඈ. ඒ නිසා ඔය වැරදි ටික හොඳට ජර්නල් කරන්න පොතක ලියලා තියාගන්න. ඒවට ඊට පස්සේ ඉන්න බැරුව යනවා. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජප මන්ත්‍රේ ඉදිරියේ බලන්න. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ලැබුණු ඊමේල් කීපයක් තිබෙනවා. පුළුවන් ඒවා මම ඉදිරිපත් කරනවා. සමහරක් ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න වෙලා යනවා වගේ. එහෙම වුණොත් හෙට දිනේදී ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ පර්යංක භාවනාව. මම 8 ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවියක් වෙමි. අද දින මම මෙම කමඨහන් වාර්තාව ලියන්නේ පර්යංක භාවනාව පිළිබඳවයි. මගේ මූල කර්මස්ථානයේ වන්නේ ආනාපානයයි. ප්‍රථමව මම ඉඳ ගැනීමට සුදුසු තැනක් තෝරාගත්තා. ඉන්පසු මම සිරුර දිහා බලාගෙන හිටියා. එතකොට මට කොට්ටේ මෘදු ගතියක් සීතල ගතියක් තේරුණා. එමෙන්ම මගේ සිරුර පිරමීඩයක් වගේ තියෙනවා කියලා මට තේරුණා. ඉන්පසු මගේ හිත ආනාපානයට යොමු වුණා. එහිදී මට මුලින්ම ආශ්වාස හා ප්‍රශ්වාස හුස්ම තේරුණා. ආශ්වාස හුස්ම වලට වඩා ප්‍රශ්වාස හුස්ම වල දැනීම අඩු බව මට තේරුණා. එමෙන්ම මට ආශ්වාස හුස්ම හා ප්‍රශ්වාස හුස්ම අතරද යම් විරාමයක් තියෙන බව මට තේරුණා. I'm continuing Bante. I'm getting the second page. තත්පර 3-4ක් පමණ. එමෙන්ම ආශ්වාස හුස්ම ආරම්භ වී ඒ ක්‍රමයෙන් සියුම් වී ස්ථනකට පැමිණේ. ඉන්පසු නැවත ප්‍රශ්වාසය සිදුවේ. එමෙන්ම මට ආශ්වාස හුස්ම සීතල බවත් ප්‍රශ්වාස හුස්ම රස්නේ බවත් ආශ්වාස හුස්ම දීර්ඝ බවත් ප්‍රශ්වාස හුස්ම කෙටි බවත් ආශ්වාස හුස්ම රළු බවත් ප්‍රශ්වාස හුස්ම සියුම් බවත් මට තේරුණා. භාවනා කරන අතරතුර හිත වෙනත් අරමුණු කරා ගියද නැවත පැමිණියා කියලා තේරුණේ ප්‍රශ්වාස දැනීම නිසායි. මෙසේ පැයකට ආසන්න කාලයක් භාවනා කර එතනින් සතියෙන් පිටව ගියා. ඊට සතිපාසල් සුසුවියක් පියුමි පබසරා. බොහොම කාරණාවට අදාළ ලියනවා. වැඩිහිටියන්ගේ ලියමන් සහ දරුවන්ගේ ලියමන් අතර කැපී පේන වෙනස්කම් තියෙනවා. දරුවා no nonsense කියන්න ඕන ටික විතරයි. ඒ වගේම හිත පිට ගියක් දානවා පිට ගිහිල්ලා ආවව දානවා මට ප්‍රසවාසය දැනෙච්ච නිසා. ඉතින් ඒ වගේ වார்த்தාවක් වැඩිහිටියෙක් වෙන්න මම දන්නේ මැරිලා ආයෙසරයක් අවුරුදු 10ක් 12ක් ජීවත් වෙන්න වෙයි. පොඩි කට්ටියට බොහොම ලේසියෙන් කිව්වට පස්සේ ඒක අල්ල ගන්න පුළුවන්. වැල්ලු වැඩිහිටියන්ට නොවෙනවම නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ මේ අනම්මනම් ಜಾති කතා කර කර ඉන්නවා මිසක්කා අර භාවනාවට අදාළ නැහැ. ඉතින් මේ පබසරා හොඳයි. ඒ නිසා මේ දුරස්ත ක්‍රමේ නිසා ඕනම ඒ වගේ මේ virtual retreat තියෙනකොට ලියන්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට නායි කට්ටිය නිකන් කරකොලත ඇරියා වගේ ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන හීන ලෝකේ එතම මවාගෙන ඉන්නේ කඩලා යනවා. පොඩි දරුවෙක් අපි ළඟට ඇවිල්ලා එයා අපිට මේ පෙන්නලා දෙනවා මේ ඇත්ත ඇති හැටි ලියන. ඒ නිසා මේ රචනා ක්‍රමය අනික් අයත් අනුගමනය කරනවා නම් බොහොම ඉක්මනට මම හිතනවා පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔය දන්නා දේ තුලින් නොදන්නා දේට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන අරුමේ බුද්ධ විඳින්න
ඉතින් ඒකෙදි ඇත්තට පොඩි දරුවන්ගේ හිතේ ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. අර වයස ආයක කැමති නැහැ. ඒ වගේ අලුත් තැනකට යනවා දකින්න. මොකද ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ අර දන්න දේ රැක ගන්න අදහසින්. ඉතින් මේ දුව වුණත් ලොකු වෙලා යනකොට මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ. උඹ ලොකු වෙන්න එපා. මොම හිටපන්. ඔහොම ඉඳලා දිගටම ඔයගේ හිතේ සිදුවෙන දේවල් දැකලා මගේ ලස්සන ලියන්න පටන් අරගත්තොත් මුළු මනුස්ස හිතම දැක ගන්න පුළුවන්. Tamange හිත නෙවෙයි හැම කෙනාගේම හිත. ඒ නිසා වටිනකම තියෙන්නේ මේක රචනා ශිල්පේ. හරියට කාරණාවට අදාළව ලියනවා. no nonsense. අනවශ්‍ය දේවල් නැහැ. ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් ටික දැනිටි වැඩි කරගන්න බලන්න ඕන. ඉඳගෙන ඉන්න වෙලාව පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. ඒ වගේම ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ ගුණ, ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ රස, ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ සටහන් ආකාර වැඩියෙන් දකින්න. හිත පිට ගියයි කියලා ගණන් ගන්න එපා. සක්මනෙත් වැඩිපුර කරලා දැනෙන දේවල් තවදුරටත් වාර්තා කරන්න කියලා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. Zoom වල අතේසවීමක් කරලා තියෙනවා. ඉරංග ප්‍රීති විරාජ්. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය දිවියේ ඉද්දී තමුන්ගේ gedara හැටියට නාසිකාග්‍රය නම් ඒ දැන් අපි හැම වෙලේම ඇහිලා තියෙන අසුරු සැනක් හරි අනිත්‍ය සංඥාව වඩන එක මේ භවයේදී අමාරු වුණත් ඊළඟ භවයේදී හරි ඉක්මනින් නිවන් දකින්න හේතු වෙනවා වගේ. එතකොට දැන් කිසිම දෙයක් නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව සතියෙන් ඉද්දී අර ගෙදරට වෙලා ඉඳදී ස්වාමීන් වහන්සේ පවසන්නේ ඒ කියන්නේ මූලික කර්මස්ථානයේ හිත තියන් ඒකේ ඇතිවීම නැතිවීම කෙරෙහි නුවණ මෙහෙව නොයොමෙමි. ඔව් නුවණ කියලා ඉතින් මොකද්ද දන්නේ නැහැ. තියෙනවා කරප්ට් වෙච්ච මොනවද අදහස් වගේක් අනුව විසඳන්න ගියොත් ටූල්ස් ටික සවුත්තු වෙනවා ඔපරේෂන් එකේ ඉතින් ජෝම් බාස්ට යනවා. ඊට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහ නොවිලේ ඉඳන් නිකන් ඉන්න බලනකො ඒක නිකන් මධ්‍යම වැඩක්. ඒකේ ඉන්නකොට හොඳ ටූල්ස් හම්බ වෙනවා. ඔය විග්‍රහ කරන්න හදන්නේ දන්න තීරි ටිකක් එක්කනේ. ඔය ටික නෑ පොඩි දරුවෝ ගාව. ඔය ටික නෑ මුස්ලිම් අය ගාව. ඔය ටික නෑ කතෝලිකයෝ ගාව. ඔය ටික තියෙන්නේ බෞද්ධය ගාව විතරයි. ඒ නිසා ඒ අයට අපි කියන්නේ ඒකට වෙලාවක් එයි. එතකන් පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය තියෙන උපකරණ පාවිච්චි නොකර නිකන් හිස් බැල්මින් මේක දිහා බලන්න ඉන්න. ඒකට මම නෑ. ඔය හැම උපකරණයක් තුළ මම හැංගිලා ඉන්නවා. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ තව දැන් නෝන් ඉඳන් අන්නෝන් එකට යද්දී ඒ නාම රූප නිරෝධයක්ද නැත්නම් ධානයකට යන මගකද කරලා බලන්නකෝ. ඔය තියෙන කාගේදෝ අල්ලපු ගෙදර එකක් නේ කතා කරන්නේ. කොහොමද නෝන් ඉඳලා අන්නෝන් ගියේ කියලා කිව්වොත් ඔන්න ටිකක් අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔය කතා කරන්නේ අර මට්ට කුණ්ඩලිගේ තාත්තා බෙහෙත් ආපු ක්‍රමයට. ආවලාට මෙහෙම වෙනවලු, එයාට මෙහෙම වෙනවලු කියලා බෙහෙත් ආගෙන ඉන්නවා. ඉතින් තමන් භාවනා කරන්න, තමන් භාවනා කරලා අත්දැකීම කියන්නකෝ මොනේද දන්න දේ, මොකෙන්ද නොදන්න දේට කොහොමද ගියේ කියන එක නැතුව known to unknown කියන එක ඉතින් භාවනා නොකර කියන්න පුළුවන්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට ස්වාමීන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානියම් මත යම් කිසි ධානයක් වඩන්න ඕන, නාම රූප නිරෝධයකට යන්න ඕන, එහෙම අදිෂ්ඨානයේ මත යෑම කන්ඩිෂන් මයින්ඩ් එකක්ද? ඔය ඉස්සෙල්ලා නුවණ ගැන කියප එකම තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙමයි. නුවණ කිව්වත් ඔය අදිෂ්ඨාන කිව්වත් ඔය සේරම මම හිත උස්සන්න හදන ටූල්ස් තමයි. මං කියන්නේ ඒව නතර කරලා බෑ කරන්න. ඇත්තටම ඔය හැම එකම ලෝසනවා. නිකන් දෙන්න ඕල්ටර්නටිව් එකක් වෙනසක් මොනවාක්වත් නොකර ඉන්නවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනම් ඒ විදියට කරන්නම්කෝ. බොහොම පින් ස්වාමීන් වහන්සේ. නිරෝගී වේවා. තෙරුවන් සරණයි. Okay, there are no further questions, Bhante. So that's all the questions from here. So we are ready to end the session. Yeah, now it is almost time up. We'll be meeting about 5 o'clock in Sri Lankan time. With that announcement, this will be the end of the question and answer session. Thank you very much, Sumedh. Thank you very much, Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu.